салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки бо таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳон шуморо ошно мекунад. имрӯз 27 ноябр ин мавзӯъҳоро дар мадди назар дорем. муҳоҷирон ҳам садо доранд. эътирози ронандагони Яндекс такси дар Москав ки аз шароити кор ба дод омаданд. Яндекс оддитарин чиз қарордоди корӣ намедиҳад то мо худро дар қайд гузорем. мо 30% даромадро ба Яндекс медиҳем. айбномаи Рухшона Ҳакимова дар бораи муносибат бо Чин аз сиёсатмадорон назар хост ва бо хиёнат ба давлат муттаҳам шуд. ва чаро сокинони Тоҷикистон аз боло шудани қурби сомонӣ дар нисбати рубли русӣ нороҳатанд? 135 сомонӣ буд. ҳозир 100 сомонӣ шудагида. аммо шурӯъ мекунем аз хабари рейд дар Хабаровск ки дар пайи он як муҳоҷир аз ошёнаи чаҳоруми хобгоҳ ба замин сарозер шудааст. раёсати вилоятии вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд вақте ки нирӯҳои амнияти барои тафтиш ба хобгоҳ омаданд, ҷавони 19-солаи тоҷик кӯшиш намуда аз тариқи тиреза аз онҳо ферор кунад. ӯ як тарафи матоъро ба батария баста хост ба поён фарояд, аммо матоъ ба вазн тоб наовард ва муҳоҷир аз баландӣ ба поён афтод. дар навор дида мешавад ки нирӯҳои амнияти ба пизишкон барои гузоштани зодаи Тоҷикистон ба мошини ёрии таъҷилӣ кӯмак мекунанд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд муҳоҷир дар бемористон бистарӣ шуда, ӯро табобати тӯлонӣ дар пеш аст. баъди муолиҷа ин муҳоҷирро аз Русия ихроҷ мекунанд. дар ҳоле ки муҳоҷирон дар вазъи ғайриқобили таҳаммул ва фишори шабонарӯзии ниҳодҳои қудратии Русия қарор доранд, зоҳиран кордиҳандаҳои онҳо низ дасти худро бозшумурда шароити корияшонро бадтар мекунанд. ҳафтаи гузашта бо ташаббуси муҳоҷирони ронанда дар Москав корпартоии дурӯза доир шуд. ба гуфтаи ронандаҳо қариб 50% даромади онҳо ба фоидаи ширкат меравад. ба қавли ҳамкоронамон аз таҳри Мигрант Медиа эҳтимол чунин коршиканиҳо дар оянда бештар хоҳад шуд. гузоришро Зарангези Наврӯшо тақдим мекунад. Яндекс оддитарин чиз қарордоди корӣ намедиҳад то мо худро дар қайд гузорем. мо 30% даромадро ба Яндекс медиҳем ва андози давлатро ҳам худамон месупорем. ронандагони ширкати Яндекс такси аз он шикоят доранд ки қаблан 20% даромадро ба ширкат медоданд, вале мегӯянд ҳоло аз онҳо талаб мешавад ки 30% даромадашонро бипардозанд. ҳамчунин онҳо бояд аз пули ба дастовардаи худ 4% андоз супоранд. ин ҳама дар ҳолест ки ба гуфтаи ронандагон Яндекс ба онҳо мошин намедиҳад. мошинро онҳо кироя ё бо пули қарз гирифтаанд ва қисми зиёди пули коркардаашон ба бонк мерафтааст. қирғизҳо осиёиҳо офарин бачаҳо. Яндекс ҳамаро хаста кард, кор мушкилтар шудааст. бино ба наворҳои нашр шуда, эътироз ва даъват ба корпартоӣ дар ширкати Яндексро ронандагони қирғиз шурӯъ кардаанд ва таксиронҳои рус ҳам ба ин ташаббус ҳамроҳ шуданд. биёед ҳамамун дастгирӣ мекунем, биёед намебароем рӯзҳои 21, 22 хоб мекунем фақат. ман дирӯз дар канали телеграми худ чанд мавод дар ин бора мондам. ронандагони таксӣ хеле баҳс карданд. бисёриҳо дастгирӣ мекунанд. як пурсиш гузарондам. беш аз 70% гуфтанд дар ин маърака ширкат мекунанд. муҳоҷирони таксирон ҳамчунин аз он шикоят доранд ки Яндекс ба онҳо ҳатто қарордоди корӣ пешниҳод намекунад. бе ин қарордод ронандаҳо будубоши худро қонунӣ карда наметавонанд ва ин барои онҳо мушкил эҷод кардааст. бо сабаби надоштани ин ҳуҷҷат ронандаҳо маҷбуранд дар 3 моҳ як бор кишварро тарк кунанд ё ҳуҷҷати қалбакӣ кунанд. шикоятҳо аз душвор шудани кори таксӣ дар Русия зиёд мерасад. ин мушкил чанд моҳ боз идома дорад. қаблан мақомоти Русия хабар дода буданд ки таксиронӣ барои муҳоҷирон дар тақрибан 20 минтақаи ин кишвар манъ шудааст. шумо барномаи ахбори радиои Озодиро тамошо доред. ба муқобили Рухшона Ҳакимова, рӯзноманигор ва бародарзодаи Шокирҷон Ҳакимов, муовини боздоштшудаи раиси ҳизби Социал-демократии Тоҷикистон, парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. парвандаро Додистони кулли Тоҷикистон бар асоси моддаи 305 кодекси ҷиноӣ, яъне хиёнат ба давлат, ҳанӯз моҳи июл замони боздошти чеҳраҳои маъруф дар доираи қазияи талоши табаддулот ва ғасби қудрат боз кардааст. радиои Озодӣ тоза тасдиқи
این خبر را به وسیله یک منبع نزدیکش در دادگاه به دست آورد و با دلیل‌های امنیتی اسم این منبع نشر نمی شود. همکارم خیرمان بقازاده حالا با جزئیات این موضوع که کارمندان رادیوی آزادی تحقیق کردند در استودیو درباره من است. درود بر شما. آیا دادستانی رخشانه حکیمова را به چی متهم میکند؟ تشکر شهلا. با گفته منبع رادیوی آزادی دادستانی کلی تاجیکستان حکیمова را با اون متهم میداند که گویا در مورد نفوذ چین در جمهوری یک پرسشی به گفته تفتیشات پنهانی گذرانیده است. در دایره این پرسش بعضی چهره‌های بازداشت شده از جمله سید جعفر عثمانزاده و شاکر جان حکیمov نیز به سوالها پاسخ دادند. گویا حکیمova این پرسش را برای کدام سازمان خارجی می‌خواسته است انجام دهد. این چه سازمان است یا پرسش کدام سوالها را فرا می‌گرفت معلوم نیست. از حال خود رخشانه حکیمova چه خبری هست؟ با گفته منبع رادیوی آزادی این خبرنگار در دوره تفتیش پرونده و حالا نیز به دلیل داشتن کودک شیرخوار 5 ماهش به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است. اما همه اسناد حکیمova از جمله شناسنامه و گذرنامه یا شناسنامه خارجیش مصادره شده است. باید گفت که رخشانه حکیمova از آغاز دادگاه این قضیه همه روزه در جلسه های دادگاهی در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اشتراک میکند و روز 22 نوامبر هم در برابر امکش شاکر جان حکیمov عیبنامه او نیز شنیده شد، ولی خود خبرنگار و وکیل دفاعش از شرح پرونده خودداری میکنند. رخشانه حکیمova 31 سال دارد. بعد ختم رشته ژورنالیستیکا در مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، نشریه جوانان تاجیکستان و دیگر سازمان‌های روزنامه‌نگاری کار کرده است. او عائله‌دار و صاحب 2 فرزند میباشد. تشکر. خیرمان بقازاده بود که صحبت میکرد. باید گفت این اولین بار است که در دایره پرونده تلاش تبادلات نام یک زن هم رسانه‌ای میشود. جلسه دادگاهی چهره‌های شناخته که در تلاش تبادلات، خیانت به دولت و غصب قدرت و اتهامات دیگر گمان دانسته می‌شوند 14 نوامبر پشت درهای بسته بدون حضور نزدیکان بازداشت شده‌ها و نمایندگان رسانه‌ها آغاز شد. شما تفصیلات را می‌توانید در وبسایت رادیوی آزادی پیدا کنید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. برنامه را ادامه می‌دهم. نرخ روبل روسی در بازار اسعار تاجیکستان به طور قابل ملاحظه پایین می‌رود. بانک ملی سببش را اعلان نکرده است، اما از سوی دیگر برای مهاجران و نزدیکان آنها مهم نیست که چرا قرب روبل پست شد. اکثر آنها تنها می‌خواهند قرب اسعار روسی بلندتر باشد تا مبلغ می‌گرفته‌شان با سامان بیشتر شود و به خرج روزگارشان برسد. برای صوفی و عبدالغنی عبدالوهاب موضوع را ادامه می‌دهند. یک ماهی که خرجات زندگی ما علیشیر آلیموف ساکن شهر حصار چند ماه پیش زمانی که قرب 10 روبل روسی 1 سامانه و 35 درم بود با 700,000 روبل کار کردهش از روسیه به تاجیکستان برگشت. با امیدی که قرب روبل در برابر سامانه باز هم بالاتر می شود آن زمان روبل هایش را به سامانه تبدیل نکرد. وقتی که ما کار میکردیم 700,000 گرفتیم آوردیم در همون حالت کورس میانه بودک ده 135 سامانی بود. حاضر 100 سامانی شده ده. اون وقت مایده نکردیم پشیمون شدیم ده. حاضر زحمت کشیدن در روسیه، زحمت کشیدن، مهنت کردن قریب فایدهش خیلی کم است ده. برای چی که حاضر پاتین قیمت شدگی، رجیستراسیون قیمت شدگی، کورس روبل پایان فرامدگی. علیشیر اگر حالا 700,000 روبل خود را به سامانه تبدیل کند نزدیک 25,000 سامانه زیان می‌بیند. پایین رفتن ارزش روبل در تاجیکستان به درآمد اکثر خانواده ها ضربه خواهد زد. البته اگر قرب روبل اگر پایان فرویا قین میشود. از درآمد مردم تاجیک زندگی خیلی کم میشه.
رئیس پیشین بانک ملی و سابق وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان شریف رحیمزاده بر این است که پایین روی قرب روبل روسی نه تنها به درآمد خانواده های مهاجران همچنین به رشد اقتصاد کشور نیز تأثیر منفی خواهد داشت. زیرا پس رفتن قرب پول این پس رفتن تناسب مبلغ‌های پولی است که به تاجیکستان می‌گذرد. یعنی اگر مثلا در یک سال از فدراسیون سیاسی به تاجیکستان 2 میلیارد دلار برگردد، 2 میلیارد دلار این تناسب پولی حجم معین پولی روسیه است و اگر قربش پایان رفت از 2 میلیارد کمتر می آید. از 2 میلیارد کمتر آمدن این کم شدن طلبات، حجم طلبات در جمهوری تاجیکستان است. کم شدن حجم طلبات باشد تاثیر می رساند به حجم عمومی استحصال، چون که چقدر طلبات کم شد همونقدر کارخانه‌ها مجبور میشن کمتر مال استحصال کنند. ممکن بعضی کارخانه‌ها مجبور میشن که جایهای کاری رو کم کنند. یعنی تأثیری با واسطه است. به نظر شریف رحیمزاده بالا و پایین شدن قرب اسعار بعضاً به عامل‌های بیرونه و بعضاً از طرف خود حکومت‌ها با هدف تأثیر رساندن به کشورهای دیگر عمداً صورت می‌گیرد. از اول همین سال روبل روسی ارزش خود را نسبت به پول ملی 46 سامانی یا خود 32% از دست داده است. بانک ملی چنین روند را شرح نداده است و در برخی بانک‌های تجارتی نیز کاهش قرب روبل را در هفته‌های اخیر بدون شرح بیشتر تصدیق کردند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر و می‌رویم به ولایت سوخت. هفته گذشته وزارت نقلیات تاجیکستان از بیکار شدن رخصتنامه‌ها برای عبور جمهوری ازبکستان به رانندگان ماشین‌های بارکش خبر داد. از روز 21 نوامبر ماشین‌های بارکش از تاجیکستان و ازبکستان می‌توانند به اجازتنامه از حدود یکدیگر گذرند. همکارم فرزان محمدی بعد این خبر وزارت نقلیات به گذرگاه فاتح آباد رفت و این گزارش را آماده کرد که همراه می‌بینیم. رانندگان ماشین‌های بارکش از جانب تاجیکستان میگویند بار اول به خریداری رخصتنامه به سمت ازبکستان حرکت میکنند. به گفته آنها سالها باز انتظار رایگان شدن این اجازتنامه بودند. حجتگذاری یکم وقتی که ما بار کردیم از تاجیکستان طرف روسیه با دزوال یعنی که رخصتنامه بین تاجیکستان و ازبکستان از بین رفت، ما خریداری نکردیم. انا مشکلی برطرف شد. یک سال پیش وضع تماما دیگرگونه بود. مشکلی به دست آوردن رخصتنامه و نرخ گران آن باعث انتظاری طولانی و سرگردانی رانندگان می‌گردید. حیدبای امینوف که 24 سال باز راننده است میگوید تا زمان رایگان شدن رخصتنامه بارها با مشکلی‌ها روبرو شده است. کلم فایده که من $110 می‌خریدم، $110 هم فایده. رسول مثلا نمی‌رم می‌بردارد. یا مثلا رسول یک طرف می‌بردارد. $100 مثال یک گله مثلا شوفر با پیلیس میشد. اجازتنامه برای بارکشانی یا به اصطلاح دزوال میان تاجیکستان و ازبکستان روز 21 نوامبر از بین رفت. به گفته نمایندگان وزارت نقلیات از این به بعد ماشین‌های بارکش می‌توانند از حدود همدیگر عبور کنند. این دیگرگونی بعد به امضا رسیدن سازشنامه بین پرزیدنتان تاجیکستان و ازبکستان و تصدیق آن در پارلمان روی کار آمده است. به نوشته سامانه وزارت نقلیات تاجیکستان بر اساس این سند عبور ترانزیتی واسطه‌های نقلیات بارکش توسط قلمرو هر دو دولت به رخصتنامه عملی کرده خواهد شد. گرفتن رخصتنامه برای کشاندن بار از تاجیکستان به خارجه به واسطه خاک ازبکستان 6 سال باز هست، اما ارزش آن در ماه‌های آخر بحث برانگیخت و این بخش را ناشفاف جلوه داد. رادیوی آزادی با مراجعت رانندگان در این موضوع اولین شده گزارش داده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی از گذرگاه فاتح آباد. دوستان عزیز، نشر نوبتی برنامه به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید و البته خبر و گزارش های از این بیشتر و چون همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و همین گونه صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. برداشت ما را منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما باشه.